हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज आप अर्थशास्त्र विषय में आवक असर अवेजी असर एना विषे अभ्यास करशूँ। विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ आपणे मांगनो नियम जे छे एने समझाता। मांगनो नियम खूब ज इम्पोर्टન્ટ है, 5 गुण में पूछातो होय छे। भविष्य में पण तमारे ग्रेज्युएशन में अर्थशास्त्र विषयनो सामनो करवानो थाय त्यारे पण आ मांगनो नियम तमने खूब ज उपयोगी थशे। तो एने बरोबर रीते फरीथी समझवानुं छे। थोड़ुं पुनरावर्तन करी लईए मांगना नियमनुं। तो मांगनो नियम जे छे ए शुं छे, तो किंमत अने मांग वच्चेना संबंध जे छे ए दर्शावे छे। मतलब एवो थयो कि किंमत जो घटती होय तो मांगनो विस्तरण थाय छे, एटले के वधे छे, अने किंमत वधती होय त्यारे मांगनो संकोचन थाय छे। आम किंमत अने मांग वच्चे व्यस्त संबंध छे। आ छे मांगनो नियम। पछी काल्पनिक अनुसूची बनाववानी अने एना उपरथी आकृति तैयार करी शकाय छे। पछी अमुक धारणाओ जे छे ए पण धारणा बांधवानी छे। अमुक मांगने असर करता परिबळो जे छे एने स्थिर मानीने आ मांगनो नियम केवी रीते मांगनो नियम लागू पड़े ए समझावी शकाय छे। आजनो मुद्दो छे आपणो आवक असर अने अवेजी असर। विद्यार्थी मित्रों, आ मुद्दो बहु ज समझवा जेवो छे। आवक असर एटले शुं अने अवेजी असर एटले शुं। आ परीक्षानी अंदर 2 गुणमां पूछातो होय छे। घणी वखत पूछायेलुं छे आवक असर एटले शुं अथवा अवेजी असर एटले शुं। एने बरोबर रीते समझीए, बिल्कुल इजी छे, ध्यानथी समझशुं। तो आवक असर एटले शुं, तो वस्तुनी किंमत ज्यारे घटे त्यारे लोकोनी खरीद शक्तिमां वधारो थाय छे। स्वाभाविक छे। तमे वास्तविक दुनियामां जाओ कि बजार में मानी लो कि वस्तुनी किंमत ओछी होय तो स्वाभाविक है कि आपणे खरीदी में वधारो करता होईए छीए। अने बीजा शब्दों में शुं कहेवाय कि ग्राहकनी वास्तविक आवक वधे छे। हवे शब्द ने बरोबर रीते समझशो। अर्थशास्त्रनो शब्द छे वास्तविक आवक। वास्तविक आवक एटले कोई एक व्यक्ति क्या काम करवा जाए अने बदलामां जे आवक मेळवे छे ए वास्तविक आवक नहीं। मित्रों, मानी लो कि कोई वस्तुनी बजारमां किंमत घटे छे। किंमत घटे एटले आपणे घणी बधी वस्तुओ खरीदी सकता होईए छीए। मतलब कि आपणी खरीद शक्तिमां वधारो थाय छे। हवे बीजा अर्थमां शुं छे कि माणसनी एटली ज आवक अथवा एटला ज नाणां कि एटला ज रूपिया द्वारा વધુ વસ્તુઓ આપણે ખરીદી શકીએ છીએ। કેમ? કારણ કે વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થયો છે। તો આવી અસર જોવા મળે તો એવી અસરને કહીએ છીએ આવક અસર। ફરીથી સમજીએ, બરોબર ધ્યાનથી સમજશું કે જ્યારે બજારમાં વસ્તુની કિંમત ઘટતી હોય અથવા ઘટી જાય છે ત્યારે આપણી ખરીદ શક્તિમાં વધારો થાય છે, આપણી ખરીદીમાં વધારો થાય છે અને એને કહેવાય વાસ્તવિક આવકમાં વધારો થયો। હવે એની અસર શું થાય છે કે એટલી જ આવક અથવા એટલા જ રૂપિયા દ્વારા આપણે વધુ વસ્તુઓની ખરીદી કરી શકતા હોઈએ છીએ। એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ, સમજો બરાબર આવક અસરને। માની લો કે શરૂઆતમાં વસ્તુની કિંમત જે છે, શરૂઆતમાં વસ્તુની કિંમત 20 રૂપિયા છે અને 20 રૂપિયા કિંમત છે અને માની લો કે આપણે વસ્તુ લઈએ છીએ 5। वस्तुनी किंमत केटली छे? 20 रुपया। अने एवी केटली वस्तुओ खरीदीए छीए? 5 वस्तुनी खरीदी करीए छीए। तो आपणी कुल आवक केटली वपराशे? तो 100 रुपया। बराबर केटला? 100 रुपया। मतलब कि 100 रुपया में 20 रुपया वाली वस्तु केटली खरीदी सकीए छीए? 5 खरीदी सकीए छीए। हवे समझशो, हवे वस्तुनी किंमत घटे छे एटले 20 रुपया मांथी मानी लो कि किंमत थई जाय छे 16 रुपया। समझो बराबर, 20 मांथी केटली थई गई? 16 रुपया किंमत थई गई। तो हवे आज 100 रुपया में आपणे केटली वस्तु खरीदी शकशुं? 16 रुपया वाली वस्तु तो 6 वस्तु खरीदी शकशुं, प्लस में 4 रुपया वधशे। तो आ 100 रुपया में आपणे 6 वस्तु प्लस 4 रुपया आपणी पासे वधे छे। तो अहीं जो एक एकमनी वधु खरीदी करी सकीए छीए। हवे आपणी वास्तविक आवक केटली वधी? हवे आज 5 वस्तु जे छे, 5 वस्तु 16 रुपयानी 5 वस्तु एटले केटली? पहला 100 रुपया खर्चाता था, एनी जग्याए हवे आपणा 80 रुपया
ખર્ચાશે, મતલબ કે 100 રૂપિયાથી 20 રૂપિયાવાળી વસ્તુ કેટલી લઈ શકાતી હતી? 5 વસ્તુ લઈ શકાતી હતી. હવે એની જગ્યાએ 80 રૂપિયામાં આ 5 વસ્તુ લઈ શકાય છે. તો મતલબ કે આપણે કેટલી વાસ્તવિક આવક વધી? તો 20 રૂપિયા. 20 રૂપિયા જે છે એ આપણી વાસ્તવિક આવકમાં વધારો થયો. તો આવી જે અસર થાય છે એને કહેવાય આવક અસર. આ બધું ક્યારે શક્ય બને છે? વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી આવું શક્ય બને છે. હવે બીજો મુદ્દો છે અવેજી અસર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકદમ સરળ છે. ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ. ઉદાહરણ હું તમને આપું છું અને એ ઉદાહરણથી તમે આ આખો કન્સેપ્ટ જે છે એ સમજી શકશો. અવેજી વસ્તુ. તો અવેજી વસ્તુ એટલે કઈ? તો એકબીજાના અવેજમાં આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ એને કહેવાય અવેજી વસ્તુ. દાખલા તરીકે ચા અને કોફી જે છે એ બંને અવેજી વસ્તુ છે. કાં વ્યક્તિ ચા પીતો હોય છે અને જો ચા ન મળે તો કોફીથી ચલાવી શકાતું હોય છે, બરાબર. અથવા કોફી પીવાવાળાને કોફી જો ન મળે તો એને ચા મળે તો ચાથી ચલાવી શકાય છે. તો આવી બંને વસ્તુઓ એકબીજાના અવેજમાં વાપરી શકાતી હોય અથવા ઉપયોગ કરી શકાતી હોય એવી વસ્તુઓને કહીએ છીએ અવેજી વસ્તુઓ. હવે અવેજી વસ્તુમાં બે વસ્તુ છે એ બંનેમાંથી કોઈ એક વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થાય તો તરત જ એની અવેજી વસ્તુઓ ઉપર અસર થાય છે, એની માંગ ઉપર અસર થાય છે. સમજીએ, બરાબર. માની લો કે ચાની કિંમત જે છે એ 1 કપની 12 રૂપિયા છે અને કોફીની કિંમત જે છે 1 કપની 15 રૂપિયા છે. સમજો, બરાબર. તો ચાની કિંમત 12 રૂપિયા છે, કોફીની કિંમત 15 રૂપિયા છે. હવે સમજો કે માની લો કે કોઈ એક વ્યક્તિ જે છે એ ચાના શોખીન છે, મતલબ એ ચા પીવાવાળો છે અને કોફી નથી પીતો. કોફી ન પીવાનું કારણ પણ એ છે કે કોફીની કિંમત 15 રૂપિયા છે, મતલબ કે 3 રૂપિયા વધુ છે. સમજો કે ચાની કિંમત 12 રૂપિયા છે, કોફીની કિંમત 15 રૂપિયા છે, એટલે 3 રૂપિયા વધુ છે. ચા પીવાવાળા ચા પીએ છે એટલા માટે, કારણ કે કોફીની કિંમત ચા કરતાં વધુ છે એટલે એ કોફી પીએ છે. હવે સમજો, હવે માની લો કે થોડોક સમય પછી કોફીના ભાવ ઘટી જાય છે. કોફીના ભાવ ઘટીને માની લો કે કેટલા રૂપિયા થઈ ગયા? 12 રૂપિયા થઈ ગયા. જો કોફીના ભાવ ઘટ્યા, મતલબ કોફીની કિંમત 15 રૂપિયામાંથી કેટલી થઈ ગઈ? 12 રૂપિયા થઈ ગઈ, એટલે ઘટીને 12 રૂપિયા થઈ ગઈ. તો હવે જે છે કોફી ચાની જે ડિમાન્ડ વાળો વ્યક્તિ જે છે, ચાની માંગ કરવાવાળો વ્યક્તિ જે છે એ પણ કોફીની માંગ કરતો થઈ જશે, કારણ કે ચાની અવેજી કોફીની કિંમત ઘટીને 12 રૂપિયા થઈ ગઈ છે, બરાબર. અને ચા કરતાં કોફી સારી હોય છે. તો વ્યક્તિ એવું જ ઈચ્છે છે કે એટલી જ ચા પાછળ જેટલો ખર્ચ થતો હતો એટલો જ ખર્ચ હવે કોફી પાછળ થાય છે. તો ચા કરતાં કોફીની ડિમાન્ડ કરશે, કોફીની માંગ કરશે અથવા કોફીની ખરીદી કરશે, જ્યારે ચાની ખરીદી ઘટાડશે અથવા ઘટાડી નાખશે. એનો મતલબ એવો થયો. હવે સમજો બરાબર કન્સેપ્ટને, કે જ્યારે કોઈ પણ બે અવેજી વસ્તુઓ હોય તો એમાં એક અવેજી વસ્તુઓની કિંમત ની સામે અવેજી વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થાય, મતલબ કે ચાના અવેજીમાં કોફીની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી ચાની માંગમાં ઘટાડો થાય છે અને કોફીની માંગમાં વધારો થાય છે. તો હવે જે વ્યક્તિ હતો એ શોખીન અથવા ચા પીવાનો શોખીન છે, એટલે એ ચા જે છે એના માટે શું છે? મૂળ વસ્તુ છે. મૂળ વસ્તુ કઈ છે? ચા છે. કોફી શું છે? એની અવેજી વસ્તુ છે, બરાબર. તો અવેજી વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી મૂળ વસ્તુની માંગમાં ઘટાડો થાય છે. સમજો બરાબર. ચાના બદલામાં કોફી એ અવેજી વસ્તુ છે અને આ કોફીની કિંમતમાં, મતલબ કે અવેજી વસ્તુની કિંમતમાં જો ઘટાડો થયો તો ચા પીવાવાળો કોફીની ડિમાન્ડ કરશે, મતલબ કે મૂળ વસ્તુની માંગમાં ઘટાડો થાય છે અને એની અવેજી વસ્તુ કોફીની માંગમાં વધારો થાય છે. તો આ જ અસરને શું કહેવાય છે? અવેજી અસર કહેવાય છે. હવે આમાં જે છે આ કન્સેપ્ટમાં સમજૂતી અલગ રીતે આપેલી છે. માની લો કે એ જ રીતના કોફી પીવાવાળો શોખીન જે છે એ કોફી પીએ છે અને એની સામેની વસ્તુ કઈ છે? ચા છે, બરાબર. હવે ચાની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે, બરાબર.
તો એ ચાની ડિમાન્ડમાં કદાચ વધારો થાય એ રીતના પણ આપણે સમજૂતી આપી શકીએ. પણ મેં તમને જે ઉદાહરણ સમજાવ્યું એ એકદમ ઇઝી છે. ચાની કિંમત અને કોફીની કિંમત, ચા કરતાં કોફી થોડીક મોંઘી છે. ચા પીવાવાળા ચા જ પીએ છે, કારણ કોફી ન પીવાનું કારણ એ છે કે કોફીની કિંમત વધુ છે. હવે માની લો કે કોફીની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે તો સ્વાભાવિક છે કે ચાની ડિમાન્ડ જે છે એ ઘટી જશે અને સામે કોફીની ડિમાન્ડ વધી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંને કન્સેપ્ટ જે છે તમને બરોબર રીતે સમજાના હશે. હજી તમને કોઈ કન્સેપ્ટ ન સમજાય તો તમે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર મને પર્સનલ કોમેન્ટ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જો કોઈ વિડીયો જોયો હોય અને એને જો તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો મહેરબાની કરી પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો હું જે પણ નવો વિડીયો જે છે યુટ્યુબમાં અપલોડ કરીશ તો તરત જ તમને એની નોટિફિકેશન મળશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.